یہاں آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فیصل آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے مقامی وسائل استعمال کیے جائیں گے۔ 700 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس اور چائنیز کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ 2000 کیمروں کو 14 اگست تک فعال کر دیا جائے گا۔ 500 کیمروں کو دیگر ذرائع سے ٹھیک کروایا جائے گا۔ فیصل آباد میں جرائم کی روک تھام کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ منظور کر لیا گیا۔ 700 کروڑ کی لاگت سے فیصل آباد، گجرانوالہ اور راولپنڈی میں سیف سٹی پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں سیف سٹی پروجیکٹ کی اصولی منظوری دی گئی۔ چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم بارے بریفنگ دی۔ سیف سٹی اتھارٹی کے نئے سسٹم میں مشین لرنر ماڈل میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ مقامی طور پر تیار کردہ سسٹم کے تحت چہروں کی شناخت بھی ممکن ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس اور چائنیز کمپنیز کے درمیان سیف سٹی کیمروں کو فعال کرنے پر معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ نجی کمپنی سیف سٹی کا سامان 21 جون کو پہنچائے گی۔ 2000 کیمروں کو 14 اگست تک فعال کیا جائے گا۔ 500 کیمروں کو دیگر ذرائع سے ٹھیک کروایا جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ سے امن عامہ میں بہتری آئے گی اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہوگا۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ محمد عمران اسلم، فیصل آباد۔ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں بہت سے وعدے اور دعوے، اسپتالوں کے حالات نہ بدل سکے۔ فیصل آباد کے الائڈ اسپتال 2 میں 120 بیڈ اضافے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ گائنی، امراض بچگان، میڈیسن اور نیورو سرجری کے 30 بیڈز پر مشتمل وارڈ کے لیے مختص تقریباً 40 کروڑ کے فنڈز ضائع۔ فنڈز مالی 2022-23 کے بجٹ میں رکھے گئے تھے۔ الائڈ اسپتال 2 کی انتظامیہ PC1 ہی منظور نہ کروا سکی۔ سال 2017 میں الائڈ اسپتال 2 میں گائنی، امراض بچگان، میڈیسن اور نیورو سرجری کے لیے 30 بیڈ پر مشتمل وارڈز بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس سے اسپتال میں 120 بیڈ کا اضافہ بھی ہونا تھا۔ حکومت کی جانب سے تقریباً 5 سال بعد مالی بجٹ 2022-23 تقریباً 40 کروڑ کے فنڈز جاری کیے گئے، مگر الائڈ اسپتال 2 کی انتظامیہ PC1 ہی منظور نہ کروا سکی۔ اس حوالے سے MS الائڈ اسپتال 2 ڈاکٹر محمد علی کا کہنا ہے کہ سیکرٹری ہیلتھ علی جان نے گزشتہ دنوں ہسپتال کا دورہ کیا تھا، منصوبے کا PC1 محکمہ ہیلتھ کیئر کو جمع کروایا ہے۔ ہاسپٹل کی سکیمز ہیں، جو مسائل ہیں، ریویمپنگ ہے، جو بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں جس میں ہماری OPD کی ریویمپنگ تھی، ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی واش روم بلاکس ہیں ان کی ہم نے ایک ریکویسٹ جنریٹ کی تھی کہ ان کی بھی دوبارہ جو کی جائے، ریپیئر کی جائے۔ ڈاکٹر محمد علی نے بتایا کہ سیکرٹری ہیلتھ علی جان نے جلد 120 بیڈ اضافے کے اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، کیونکہ یہ منصوبہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے اور متعدد بار تبدیل ہونے کے سبب ابھی تک منظور نہیں ہو سکا۔ 1956 کا یہ ہاسپٹل بنا ہے، بلڈنگ پرانی ہے، تو یہاں ریپیئر ورک جو ہے ہمیں کافی کروانا پڑتا ہے۔ اور یہ اسکیم جو تھی یہ بھی ایٹ دا اینڈ سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ اسکیم بھی ہماری ایک پینڈنگ ہے، تو سیکرٹری صاحب نے کہا تھا انشاءاللہ اس پہ میں ضرور کوئی نہ کوئی اس پہ کام کروں گا۔ الائڈ اسپتال 2 میں نیورو سرجری وارڈز نہ ہونے کے سبب مریض الائڈ اسپتال 1 بھجوائے جا رہے ہیں۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ ازادار حسین، فیصل آباد۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں ایکس رے مشین غیر فعال، مریضوں کا برا حال۔ ڈیجیٹل ایکس رے مشین خراب ہونے سے OPD میں ایکس رے کی سہولت بند ہو گئی، مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے ایکس رے کرانے پر مجبور۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ میں مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ہسپتال میں ایکس رے مشین خراب ہو گئی جس کے باعث مریض شدید پریشان ہیں۔ دور دراز علاقوں سے آئے مریض پرائیویٹ ہسپتالوں سے ایکس رے کروانے پر مجبور ہیں۔ ڈیجیٹل ایکس رے مشین خراب ہونے سے OPD میں ایکس رے کی سہولت بند ہو گئی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے سے یہاں پہ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہماری باری آئی تو انہوں نے بولا مشین خراب ہے، پتہ نہیں کب ٹھیک ہو گیا، میں یہ نہیں، ہم شورکوٹ شہر سے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ایکس رے مشین خراب ہونے کے باعث پرائیویٹ ہسپتالوں میں جانے پر مجبور ہیں۔ مشین خراب ہے، ایکس رے دیا سی کیا کراؤنا، ایکس رے کراؤنا کھڑے ہیں چوک پار کے کینٹ تو آئے شور کو کینٹ تو۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آنے سے سرکاری کی ٹیکس وصولیاں بھی بڑھنے لگیں۔ درآمدات پر عائد انکم ٹیکس میں گزشتہ سال کے مقابلے 8% اضافہ ہو گیا، لیکن سیلز ٹیکس وصولیوں میں تاحال منفی رجحان برقرار ہے۔ کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آنے سے سرکار کی ٹیکس وصولیاں بھی بڑھنے لگیں۔ درآمدات پر عائد انکم ٹیکس میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 8% اضافہ ہو گیا، لیکن سیلز ٹیکس وصولیوں میں تاحال منفی رجحان برقرار ہے۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 3% کمی کے ساتھ درآمدات پر سیلز ٹیکس وصولیات 13 ارب روپے ہو چکی ہیں، جو گزشتہ برس اسی عرصے میں 13.5 ارب روپے سے زائد تھیں۔ FBI حساب کے مطابق آنے والے دنوں میں معاشی استحکام کے بعد ٹیکس آمدن میں بھی مزید اضافہ متوقع ہے۔
لسانی آئل ٹریڈرز لسانی چکن اینڈ چکس کا تاجروں شہریوں کے ساتھ مبینہ فراڈ۔ نیب نے لسانی آئل ٹریڈرز اور لسانی چکن اینڈ چکس کمپنی کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ لسانی آئل ٹریڈرز کا کاروباری منافع کی آڑ میں تاجروں کے ساتھ مبینہ فراڈ سامنے آیا ہے۔ لسانی گروپ کے آنر سمیت ان کے گروہ کے 27 افراد کے خلاف تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق منافع، فراڈ اور دھوکے کی آڑ میں عوام سے 80 ارب روپے کی رقوم لوٹی جانے کا الزام ہے۔ آپ کو بتائیں مالی بجٹ 2023 تا 24 پیش، کس کو کتنا فائدہ، کس کو کتنا نقصان، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر کامرس رانا احسان افضل خان کی سٹی 41 سے خصوصی گفتگو، کہا ان مشکل حالات میں اس کو نیا ٹیکس فری بجٹ کہنا چاہیے۔ وزیر برائے کامرس رانا احسان افضل خان نے حالیہ بجٹ کو عوام دوست قرار دے دیا۔ فیصل آباد میں اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات کی اور سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مشکل حالات میں بہترین بجٹ پیش کیا گیا۔ تنقید کرنے والوں نے ہمیں دیا کیا تھا، گروتھ ریٹ بھی اچھی رکھی گئی ہے جس کو حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں اس کو نیو ٹیکس بجٹ کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ رانا احسان افضل خان نے مزید کہا کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، اس لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ زراعت پر اچھی قیمتیں اور اچھا فائدہ دیا گیا۔ چھوٹے صنعت کاروں، تنخواہ دار طبقہ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا گیا تاکہ قوت خرید بہتر ہو۔ آئی ٹی شعبہ اور نوجوانوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے، جو ایل ایس ایم سیکٹر ہے، اس پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا۔ پھر دیکھیں یہ جو بجٹ ہے سیلری پیشہ لوگوں کا بجٹ ہے، اس میں سیلری کے لوگوں کو جو سب سے زیادہ متاثر طبقہ ہے ان کو ریلیف دیا گیا ہے۔ پھر دیکھیں یہ بجٹ جو ہے، ہمارا کلیم ہے کہ یہ سیاسی بجٹ نہیں ہے، یہ رسپانسبل بجٹ ہے۔ رانا احسان افضل خان نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کو اعتماد میں لے کر بہترین بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے ایوب ریسرچ سینٹر میں ایپکا کے زیر اہتمام LPR میں ترمیم کی منسوخی کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ شرکا کا ریٹائرمنٹ پر مراعات میں کٹوتی کی ترمیم واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ احتجاج کی قیادت صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ایپکا چودھری عبدالعزیز بھٹی نے کی۔ رپورٹ کر رہی ہیں خلصہ لیاقت۔ فیصل آباد کے ایوب ریسرچ میں ریٹائرمنٹ پر مراعات میں کٹوتی کی ترمیم کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ صوبائی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ایپکا چودھری عبدالعزیز بھٹی نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی۔ ڈویژنل صدر ایپکا فیصل آباد رانا سجاد احمد، ڈویژنل سیکرٹری جنرل مختار حسین بلوچ نے بھی شرکت کی۔ چودھری عبدالعزیز بھٹی کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن کی منسوخی تک احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے سال کے ریٹائرمنٹ پر ہمیں 12 تنخواہیں ملتی ہیں اور اس کے بعد جو چھٹی لیتا ہے سال کی، جو چھٹی لیتا ہے اس کو بھی یہ ریلیو ملتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایسے کیا ہے، ہمیں جو رننگ بیسک پہ اس پہ 12 تنخواہیں دی جاتی تھی، اب انہوں نے انیشل پے 12 تنخواہوں کا نوٹیفیکیشن کر دیا۔ یہ ملازموں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے۔ ڈویژنل صدر ایپکا فیصل آباد رانا سجاد احمد کہتے ہیں کہ مطالبات کی عدم منظوری پر دفاتر کا بائیکاٹ کریں گے۔ تمام ملازمین کو 5 سے 25 لاکھ تک کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ پنجاب والے پہلے بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ تینوں صوبوں میں گروپ انشورنس ریٹائرمنٹ پر دی جاتی ہے۔ واد صوبہ پنجاب ہے جنہوں نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اور اس مرتبہ LPR جو 12 ماہ کی رننگ بیسک پہ دی جاتی ہے تو انہوں نے وہ انشیل پہ کرتی ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ شرکا کہتے ہیں کہ امرات میں کمی قبول نہیں۔ LPR میں ترمیم کی منسوخی تک احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔ کیمرامین محمد اشفاق کے ساتھ خلصہ لیاقت، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد ریونیو ڈپارٹمنٹ کی نااہلی، کئی ماہ سے ADLR تعینات نہ ہونے سے سائلین کو شدید مسائل کا سامنا، انتقال کے اندراج سمیت دیگر سروسز متاثر ہونے لگی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہاں پر مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ریونیو کا کام شدید انداز سے متاثر ہو رہا ہے۔ اراضی سینٹر بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں فیسلٹی ملے، ہمیں سہولت ملے، اور پٹوار خانہ انہوں نے ختم کر دیا۔ پٹوار خانہ ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ کرپشن ختم ہو جائے۔ خدا بہار جانتا ہے کہ جب سے یہ اراضی سینٹر بنا ہے کرپشن اوپر گئی ہے، اور ہمیں اب یاد آتا ہے کہ یار پٹوار خانہ ٹھیک تھا۔ 2 سال ہو چلے ہیں مجھے یہ انتقال میں نے کروانا ہے، تو ابھی تک نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کیا بار بار چکر لگا کر گھر کی ہم مزدوری کریں یا ان لوگوں کے پیچھے بھاگے ہم۔ PHA کمپلیکس فیصل آباد میں 44 پارکوں کی کینٹینوں کی نیلامی کے لیے اوپن بولی کا انعقاد۔ نیلامی ڈائریکٹر ہارٹیکلچر، ڈائریکٹر مارکیٹنگ، ڈائریکٹر انجینئرنگ اور ڈائریکٹر ایڈمن PHA کی سربراہی میں ہوئی۔
PHA कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में 44 पार्कों की कैंटीन की नीलामी के लिए ओपन बोली का इनेकाद किया गया। नीलामी डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर एडमिन PHA की सरबराही में हुई। 44 पार्कों की नीलामी के लिए 70 से ज्यादा उम्मीदवार ओपन बोली का हिस्सा बने। 18 पार्कों को शेड्यूल रेट पर लगने वाले ओपन बोली के जरिए ठेका पर दिया गया। 10 मुख्तलिफ पार्कों के लिए किसी उम्मीदवार की जानिब से बोली नहीं दी गई। 6 पार्कों पर सिर्फ एक दिलचस्पी लेने वाले उम्मीदवार ने CDR जमा करवाई, जिस बिना पर बोली कमेटी की जानिब से इन 6 पार्कों की नीलामी का फैसला DGPHA के फैसले से मशरूत कर दिया गया। डायरेक्टर मार्केटिंग फैसल सुल्तान का कहना था, पार्कों की कैंटीन ठेका पर दिए जाने से PHA को 2 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू हासिल हो सकेगा। क्रिसेंट पार्क, गुलिस्तान कॉलोनी, डी ग्राउंड, पिंटो पार्क, कैलाश पार्क की कैंटीन भी ठेका पर दी गई हैं। जिला इंतजामिया फैसलाबाद और महकमा स्पोर्ट्स की खेलों में अदम दिलचस्पी, खिलाड़ियों की मुश्किलात कम न हो सकें। सहूलियात के फकदान पर खिलाड़ी खेल छोड़ने पर मजबूर हैं। मुसलसल नजरअंदाज करने पर मुतअद्दिद खिलाड़ी दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए। जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस खिलाड़ी ने शहर बदल लिए। खेलों के मैदान और मुकाबले न होने से खिलाड़ी गेम्स छोड़ने पर मजबूर हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस कई खिलाड़ी खेलों को खैर बात कह चुके हैं। अपने शहर में खेलों की सहूलियात में कमी और इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस शहर को छोड़ा। जिला इंतजामिया खेलों के मैदान आबाद करने में नाकाम है। खिलाड़ियों का कहना है कि इनके दिलों में भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने और मुल्क और सूबे का नाम रोशन करने का जज्बा हमेशा से है, लेकिन आला हुकाम की अदम दिलचस्पी इनके ख्वाब पूरे करने में सबसे बड़ी रुकावट है। अली रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के जजेस की 34 गाड़ियों की नीलामी का फैसला। पुरानी गाड़ियां सिविल जज से वापस लेकर इनको नए मॉडल की गाड़ियां फराहम की गई थीं। गाड़ियों की तब्दीली के बाद पुरानी गाड़ियां कई माह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मौजूद थीं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बशीर शेख ने नीलामी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खरीदारी के ख्वाहिशमंद कल तक गाड़ियों की जांच पड़ताल कर सकते हैं। DG माहौलियात पंजाब ज़ुहैर अब्बास का दौरा फैसलाबाद। M3 इंडस्ट्रियल जोन में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए इक़दामात का जायजा लिया। DG माहौलियात पंजाब ज़हीर अब्बास की फैसलाबाद आमद। M3 इंडस्ट्रियल जोन में मौजूद सनती यूनिट्स का दौरा किया। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकाम जारी किए। DG माहौलियात ज़हीर अब्बास ने M3 इंडस्ट्रियल जोन में चाइनीज इंडस्ट्री, MIK और मेहरान इंडस्ट्रीज का भी मुआयना किया। ज़हीर अब्बास महकमा माहौलियात फैसलाबाद ऑफिस गए। उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा। एनवायरमेंटल लेबॉर्ट्री और स्पेशल स्क्वाड फॉर स्मोक की नाकस कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार भी किया। DG माहौलियात ने अफसरान को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल न होने वाले भट्टों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म दिया। मुझे अपने जो महकमा माहौल है, यहाँ पे महकमा माहौलियात का जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट का, उसकी कारकर्दगी देख के भी मुझे काफ़ी ली हुई। जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों से एक स्पेशल कैंपेन शुरू की है उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ख़िलाफ़ कि जहाँ पे जो है एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस नहीं लगी हुई हैं, तो उसमें जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी बेहतर है और मैंने कोई ऐसी ग्लेयरिंग वायलेशन जो है अपने इस विज़िट में नहीं देखी। DG माहौलियात ज़हीर अब्बास ने फर्जी कार्रवाइयों की बजाय माहौल को खुशगवार बनाने के हवाले से अमली इक़दामात की हिदायत जारी की। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर साथ के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद कुर्बान की आमद फैसलाबाद में बकरा मंडी आबाद हो गई। खूबसूरत बकरों से मंडी में रौनकें तो लग गई, लेकिन कीमतें सुनकर शहरी परेशान हो गए। उधर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना। ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना WMC के लिए चैलेंज बन गया। फैसलाबाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर में बकरा मंडियां लगना शुरू हो गईं। खूबसूरत बकरों से मंडियों में रौनकें तो लग गईं, लेकिन जानवरों के बढ़ते रेट ग्राहकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। शहरी कहते हैं कि रेट आसमानों को छू रहे हैं, कुर्बानी करना मुश्किल होने लगा है, जबकि व्यापारी कहते हैं कि सारे साल की मेहनत सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे। ये 1,60,000 रुपए इसका मांग रहे हैं, ठीक है, और गरीब आदमी के लिए कुर्बानी करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इसका 1,60,000 देने के लिए तैयार है। हम गाहक माल का मुल्क हम देंगे। इधर ईद उल अजहा पर फैसलाबाद को साफ बनाना वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के लिए चैलेंज बन गया, क्योंकि कंपनी को मशीनरी की कमी का सामना है। इस हवाले से FWMC ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को आगाह कर दिया। फैसलाबाद में एक जानिब तो ईद कुर्बान के लिए मंडियां सज गईं, तो साथ ही फैसलाबाद की सफाई सुथराई के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वसाइल की कमी के सबब मुश्किल में आन पड़ी है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ मरीम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबाद डिवीजन में मवेशी मंडियों की रौनकें और दाम उरूज पर पहुंच गए। खूबसूरत भारी भरकम जानवरों की कीमतें भी भारी भरकम हैं। खरीदारों को अपनी मर्जी के दामों में जानवरों की तलाश में मुश्किलात। कहीं भाव ताव करते शहरी महंगाई का रोना रो रहे हैं तो कहीं व्यापारी मुनासिब कीमत न मिलने की दुहाई दे रहे हैं। टोबा की मवेशी मंडी में राजा नामी बकरे, चिन्योट में राजनपुरी बकरों की धूम शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। ईद कुर्बान करीब आते ही टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ने लगी। मंडी में सफेद चमड़ी वाले राजा नामी बकरे की एंट्री शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक का कहना था, राजा की कीमत 1,80,000 रुपए है, थोड़ी बहुत कमी पेशी कर लूंगा। राजा दूध पीता है और देसी खुराक खाता है, अपने बेटों की तरह पाला है, अगर मेहनत वसूल ना हो तो दुख होता है। चिन्योट की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश बढ़ने लगा। मवेशी मंडी में राजनपुरी खूबसूरत और मोटे ताजे बकरों की धूम है। खरीदार कहते हैं जानवरों के दाम ज्यादा हैं। फैसलाबाद, खुला मोहम्मदाबाद से आए शहरी ने खूबसूरत बकरों की दो जोड़ियां 1.5 और 2.25 लाख में खरीदी। खरीदारों का कहना है इस बार मंडी काफी महंगी है। दूसरी जानिब हफ्तावार चिन्योट में लगने वाली मवेशी मंडी में सहूलियात की शदीद कमी से व्यापारी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। व्यापारियों का कहना है जानवरों के लिए सायादार जगह है, न पीने का पानी, खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। व्यापारियों ने मजीद कहा, फी जानवर एंट्री 500 रुपए, गाड़ी की पार्किंग की भी फीस अलग से ली जाती है, लेकिन सहूलत नाम की कोई चीज नहीं। व्यापारियों ने कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस लेने और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 3 रोज़ा 25वीं इंटरनेशनल गोट एंड बुल फेस्टिवल का इनेकाद। फेस्टिवल के दूसरे रोज मुख्तलिफ इक़साम के ऊँटों और बकरों का मुकाबला हुस्न हुआ। ज़राई यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा 25वीं इंटरनेशनल गोट एंड बुल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। दूसरे रोज ऊँटों और बकरों का मुकाबला हुस्न मुनक्कद किया गया। ऊँटों के मुकाबला हुस्न में गुजरांवाला के शेरदिल ने पहली पोजीशन हासिल की। शेरदिल के मालिक का कहना था कि बहुत प्यार से इसको पाला है। अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है। ठीक है, हमने इस जानवर को दिन रात बड़ी मेहनत से पाला है। ठीक है, जब ये 2 साल का था तब हमने इसे ख़रीदा था। इसे दिन रात अखरोट, मुरब्बा जा, दूध, दही दिया है। उसके बाद इसकी ये तैयारी आई है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें पहले नंबर जो है ना इसका दिया है। ज़राई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, डीन फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल, चेयरमैन गोट एंड बुल एसोसिएशन चौधरी अता गुज्जर ने भी मुकाबला हुस्न में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कमर बिलाल का कहना था कि फेस्टिवल का इनेकाद कामयाबी से जारी है। ये जी 25वां प्रोग्राम है जो यहाँ पे आज चल रहा है यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम है। कल इसकी ओपनिंग हुई है, आज ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है, कल वजन का मुकाबला होगा और साथ साथ बकरियों के दूध का मुकाबला चल रहा है। इस वक्त जो काम हो रहा है वो है ब्यूटी कंपटीशन, जिसमें बकरों, छतरों, बछड़ों और ऊँटों की खूबसूरती। कल वजन का मुकाबला होगा और इसमें जो इस दफ़ा प्राइजेस रखे हैं बड़ी हैवी अमाउंट है, वो तकरीबन 8 मिलियन के करीब प्राइज दिए गएंगे। मुल्क भर से लाइव स्टॉक फार्मर्स अपने खूबसूरत जानवरों के साथ फेस्टिवल में शरीक हैं। इस मुनफरद इवेंट में ज्यादा दूध देने वाली बकरियों के अलावा ज्यादा वजन और खूबसूरती के हामिल बकरों, छतरों, बैल, बछड़ों और ऊँटों के मुकाबले भी मुनक्कद होंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में जिला काउंसिल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात ख़्वानी। जिला भर से तलबा और तलबात की बड़ी तादाद शरीक। जंग में जिला कौंसिल के ज़ेर एहतमाम मुकाबला हुस्न क़िराअत और नात ख़्वानी का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में जिला भर के तलबा और तालबात की बड़ी तादाद शरीक हुई और उनकी खुशलानी पर शुरा ने खूब सराहा। मुकाबलों में जनाब कॉलेज, MP हाई स्कूल, जामिया महमूदिया समेत दीगर इदारों के तलबा और तालबात शरीक हुए। मुकाबलों में तलबा और तालबात की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नातिया कलाम पेश किए गए। इंतजामिया की जानिब से हुस्न क़िराअत और नात ख़्वानी के अलावा खेलों की सरगर्मियों को भी शुरू किया जाएगा, जिसमें तमाम तर तालीमी इदारे शमूलियत इख्तियार करेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाहिया ड्रामा जो मर्जी करो की नुमाइश। फनकारों के मज़ाहिया जुमलों पर हॉल शायकीन के कहकहों से गूंज उठा। बात करने के लिए मौजूद है इस हवाले से हमारे साथ उस्मान हैदर। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सबीना थिएटर में जो मर्जी करो के उन्वान से मज़ाहिया म्यूज़िकल स्टेज ड्रामा नुमाइश के लिए लगा दिया गया है, जिसे देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद थिएटर का रुख कर रही है। आने वाले शहरी जो हैं वो मज़ाहिया जुमलों पे कहके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त इमरान शौक साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं शौक साहब कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और ड्रामा कैसा जा रहा है। देखिए, फैसलाबाद में तो ड्रामा करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि यहाँ नई बात को दाद दी जाती है और पुरानी बात पे हॉल में से कह देते पुरानी, यहाँ इसलिए इस फैसलाबाद में ये मज़ा आता है। यहाँ पे जो सबक हम सुनाते हैं उसका दाद मिलती है, फिर लाहौर में या पूरी दुनिया में जाके हम वो रोल कर फेमस होते हैं। ये फैसलाबाद को क्रेडिट है।
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे मज़ाक का एक म्यार है। फैसलाबाद में आने वाले तमाम फनकार जो हैं वो खुद भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। मेरे साथ यहाँ मुस्तानी मौजूद हैं, स्टेज अदाकारा, इनसे हम बात करते हैं। कैसा जा रहा है ड्रामा, और ड्रामे का उन्वान जो है वो इस हवाले से बताइएगा कि क्या इसमें थीम क्या है? हमारा प्ले बहुत अच्छा जा रहा है, पब्लिक बहुत शौक से आ रही है, मतलब कि पब्लिक बार बार आ रही है देखने के लिए। हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और ड्रामा बहुत अच्छा है। ड्रामा के डायरेक्टर ने ड्रामा इतना अच्छा बनाया है कि पब्लिक ड्रामे को ज़्यादा देख रही है। हमारे सॉन्ग तो बाद में आते हैं, वो तो पब्लिक एंजॉय करती है, ड्रामे को ज़्यादा करती है। और सबीना थिएटर एक वाइड थिएटर है जिस पे पब्लिक ज़्यादा आती है और प्ले देखती है आके। यकीनी तौर पे यहाँ पे आने वाले तमाम लोग जो हैं वो महजूज हो रहे हैं, उन्हें तफरीह के मौके जो है फराम किए जा रहे हैं, और ना सिर्फ आने वाली यहाँ पे ऑडियंस बल्कि आने वाले फनकार जो हैं वो भी खास तौर पे लुत्फ़अंदोज़। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।